السلام علیکم پیارے پاکستان اور پیارے پاکستانیوں، آج میں اس ویلاگ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو اس کے اوپر جو اس کے دشمن ہیں، جو اتنے گھٹیا دشمن ہیں کہ انہوں نے جس طرح کے ٹرینڈ چلائے سوشل میڈیا پر اور جس طرح کی باتیں کی، جس طرح کہ وہ آپ گھٹیا، ان کا دماغ کریمنلز ہے، اس طرح کے انہوں نے ٹرینڈ چلایا اور اس طرح کی باتیں میڈیا پہ پھیلائیں۔ میں تو ان کی شفایابی کے لیے دعاگو ضرور ہوں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ویکسین لگا کر کرونا تو یا تو ویکسین فراڈ ہے یا پھر یہ کرونا فراڈ ہے، کیونکہ ادھر 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے فارن فنڈ کیس میں ان کو بلا لیا ہے اور ادھر ویکسین کے بعد جو ہے ان کو کرونا ہو گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں۔ اور دوسرے جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اینکر ہیں، جو ان کے زر خرید جو لفافہ صحافی ہیں، انہوں نے پھر ان باتوں کو آگے پھیلایا اور بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ سب سے پہلے نمبر پہ ان میں یہ مریم صفدر، ڈاکو رانی، کلیجہ چبا جانے والی خاتون، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان۔ اب اس طرح کے بزدل دشمنوں سے جس آدمی کا واسطہ پڑا ہو، اسے کوئی پتہ وہ کس طرح سے ان کو فیس کر رہا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اور ہم لوگ جو اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ ابھی تک ملک میں کچھ ہوا نہیں، ایسا نہیں، وہ نہیں، قیمتیں زیادہ، مہنگائی، ہم اسی کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں تک سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو تندرستی دے، اللہ تعالیٰ وزیر اعظم بناوے، اللہ تعالیٰ تینوں اپنی علمی قریبی دا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ تینوں اپنی بزرگی دا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ماں دے چٹا والا دی لاج رکھ لئی، اللہ تعالیٰ میں سجدہ عمران خان دے دعا، یا اللہ میری دعا کلی رد نہیں کرتا تو، اللہ تعالیٰ میں گناہگار ہی اور تیری بندی ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے بچے نے زندگی دے، عزت دے۔ عمران خان پھر سے وہ لمحہ دوہرا۔ جو ڈیپ سٹیٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو ریٹائر ججوں کے ذریعے دھمکیاں اور سفارشیں پہنچائی جا رہی ہیں، کیونکہ جن کو انہوں نے کانا بنایا ہوا ہے، جو ہے کہ جن کو انہوں نے بلیک میلر کیا ہوا ہے، جو ان کی ساری سازشوں میں شامل ہیں، اس وجہ سے اس ملک کا یہ حال کہ پاکستان میں نہیں کہتا ملٹری میں لوگ قربانیاں نہیں دے رہے ہیں، ڈیپ سٹیٹ خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہی تو ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کی، اسی نے تو چوطرفہ جنگ لڑی ہے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے ابھی تک محاذ کیا ہے۔ آپ کا خیال ہے وہ اس دھرتی کا بیٹا ہے، آج بھی اس کی بات مانیں گے تو دنیا میں عزت ملے گی۔ یہ بے غیرت قمر جاوید باجوہ آج کس منہ سے یہ بات کرتا ہے؟ اسی بیانیوں کو لے کر اس نے اس اچھے بھلے چلتے پاکستان کو، ہماری چلتی معیشت کو، امن و امان کی اعلیٰ صورتحال کو، دنیا میں ملتے عزت کو، ایٹمی قوت کو ڈیریل کر دیا، ریورس گیئر لگا دیا۔ یہ غدار تو یہ ہے، غداری کا مقدمہ اس پہ چلنا چاہیے۔ آج کس بات سے کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھر کا درست نہ کیا تو دنیا میں عزت نہیں ملے گی۔ کہ اب ایسا بندہ ہے، ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس پہ وہ اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو مجبور کیا جا رہا ہے مختلف طریقے سے، مختلف ذرائع سے۔ جب سے گورنمنٹ آئی، عمران خان پاور میں آیا، اداروں میں بیٹھے ہوئے مافیاز نے پہلے اسے کمزور سی حکومت دی، پھر انڈیا نے جو کیا، پھر امریکہ ان کی طرف سے جو اٹیکس آئے، لیکن انہوں نے تو حد کر دی ہے نا کہ ان کو کوئی لحاظ نہیں کسی کا۔ جس طرح سے یہ، اب میں کیا کہوں اس کو، یہ کلیجہ چبا جانے والی عورت جو ہے، جو سڑکوں پہ ہر جگہ پہ، کہ اس کو بالکل کہتے ہیں نا کہ سروں پیروں لات دی انہیں، اس کو بالکل نہیں ہے خیال، اور جھوٹ اس ڈھٹائی سے بولتے ہیں یہ لوگ، اور ان کو میڈیا پہ بلایا جاتا ہے جھوٹوں کو، جو کہ ثابت ہو چکا ہے جھوٹا، اور ان کے بیانات کو، ان کی باتوں کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ کہنے کو یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور ہمارے سامنے سے اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اس وقت کو اپنا بنانا چاہے اور اس وقت میں کچھ ایسا کرنا چاہے جس کی گواہی تاریخ دے، تو اس کے لیے حد آسمان ہے۔
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲते हैं ना, तो मेरे 4 बच्चे हैं और उन्होंने फीसें देते हैं, बुक से लेते हैं और घर का चलाते हैं। 10,000 रुपया किराया देते हैं, अगर वो भी पूरा इस तरह ही कर लेते हैं। सर बड़े मुश्किल दिन गुजारे हैं, बड़े कोई काम भी नहीं था, काम मिलता था तो फिर कोई लगाता नहीं है, इसको भाई भेज दो घर। बहुत ही मुश्किल से पाला है उनको, कमज़ोर हैं। ये मेरी बेटी 1.5 साल की है, ये भी बहुत बीमार थी, यहाँ मैं आई, इसको इलाज किया, खुराक मिली, 2,000 रुपया भी मिला। ये एहसास प्रोग्राम जो है ये मेरे ऊपर कर्ज़ है, जो कल मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह मैं एक स्कूल बनाऊंगा और वहाँ पे जो तलबा फ़ीस अदा नहीं कर सकते उनकी मामनत करूँगा और उनको सपोर्ट करूँगा और ये कर्ज़ मैं वहाँ उतारूँगा। एहसास वालों का भी सबका शुक्रिया जो जरा मेरे को ना दरख्त को उठा करते मेरे को इस दुकान के उत्ते पहुँचाए, इन्हों की बहुत बहुत मेहरबानी। पहले 100 रुपया कमानिया में 300-400 बनता, अपना घर भी चलानिया, अपना खर्चा अपने बिरावा को देनिया तो लेला भी कितना है। हमारा नाम ज़बीउल्लाह लकीम रोड का रहने वाला है। तकरीबन हमारा 18-19 साल इधर मजदूरी करता है। शुक्रिया अदा करते हैं जो उसने हमारे लिए जगह दिया, एक जगह दिया। तो शाम को आता है, सुबह के लिए मजदूरी के लिए जाता है, हमारे लिए खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह उसने ठीक किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म साहब का। एहसास का बाकायदा आगाज़ 27 मार्च 2019 को हुआ था। इस प्रोग्राम को हमने वज़ीर आज़म की फलाही रियासत की विजन के मुताबिक तश्कील दिया है और इसकी बुनियादें रियासत मदीना की इक़्तिदार पे रखी गई हैं। मगर इसके साथ साथ हमने 21वीं सदी का जो डिजिटल निज़ाम है इसमें पूरी तरह से मुतारिफ कराया है ताकि इस प्रोग्राम में शफाफियत हो, ये प्रोग्राम पूरी तरह से गैर जानिबदाराना हो। पिछले साल 2020 में पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद हुई थी और रमा साल 2021 हमारे लिए पिछले साल से भी ज़्यादा अहम है। इस साल हमने एहसास की 1 विंडो सर्विसेज का इजरा करना है, यानी कि जो मुस्तहिकीन हैं वो एक ही जगह तमाम एहसास प्रोग्रामों से मुस्तफीद हो सकें और हमारा जो पैगाम है वो उन तक आसानी से पहुंच सके। और नंबर 3 ये कि इस साल एहसास का जो सर्वे है वो पाए तकमील को पहुंचेगा और जैसे जैसे ये सर्वे मुकम्मल होता जा रहा है हम मुस्तहिकीन की जो लिस्टें हैं उनको एहसास प्रोग्राम से मुंसलिक करते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक हम देखेंगे कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो एहसास के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे इंशाअल्लाह मुस्तफीद होगी और इसका दायरा कार हम बढ़ाते जाएंगे। कैसे जब एक पता चल चुका हो सोसाइटी माशरे में कि ये झूठा इंसान है, उसकी गवाही न बात पे यकीन करने वाला है को मैं क्या कहूँ, जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। इन लोगों ने पता नहीं इस कौम को कितनी दफा डसा है और ये हार नहीं मान रहे हैं क्योंकि उन्हें पता अदालतों में अदारों में उनकी माफिया के एजेंट बैठे हुए हैं जो उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। वकलात तंजीमों में उनके ज़र खरीद बैठे हुए हैं। हैरत होती है कि ये जो इस वक्त एक क्रिमिनल जज फिर से इंसाफ का देवता बनने के चक्कर में है। अब इस बात पे मुझे याद आ गया, मैं पहले तस्दीक कर लूँ कि कल बार जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैं सायरा अफजल तारड़ की बजाय फौजी अफजल तारड़ नाम ले गया हूँ। असल में सायरा अफजल तारड़ हैं जो कब्ज़ा माफिया हैं जिनके कब्ज़े से सरकारी ज़मीन छुड़वाई गई और उस पर तमीर शुदा उनके महल गिराए गए। स्टेट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल लैंड कैडास्टर के जरिए सरकारी जमीन का तहफ्फुज़ और कब्जा माफिया की रोकथाम
बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी। अब तक 438 अरब रुपए से जायद मालियत की 1,46,769 एकड़ जमीन कब्जा माफिया से वागुजार। ऑनलाइन डैशबोर्ड के जरिए इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन की रियल टाइम निगरानी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हुकूमत पंजाब। इस मैसेज के साथ मैं यह वीलॉग ख़त्म कर रहा हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो भी झूठे और क्रिमिनल्स हैं उनका कम से कम इखलाकी बाइकआउट करें, सोशल बाइकआउट करें। अगर कोई दुकानदार है, कम तोलता है, झूठ बोलता है, एक दफ़ा काफ़ी है उसे डसे जाना, उसके बाद उसका बाइकआउट करें। अगर कोई बंदा रिश्वत ले रहा है उसका बाइकआउट करें और जहाँ तक हो सके उसकी शिकायत करें। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।